नमस्कार, खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके आकाशवाणी ते अपने बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देशवासियों नाल रूबरू होणगे। अमरीका के विदेश मंत्री एंटोनियो ब्लिंकन 27 जुलाई नूं अपनी पहली भारत यात्रा ते नवी दिल्ली पहुंचणगे। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में चांदी का तमगा जितया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को चांदी का तमगा जितने ते बधाई दी। भारत के खेडों ते युवा मामलों बारे मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मीराबाई चानू ने भारत लिए पहला तमगा जित के देश का मान बढ़ाया। टोक्यो ओलंपिक्स खेडों का पहला सोन तमगा चीन की निशानेबाज यांग क्यान ने जितया। भारत की पुरुष हाकी टीम ने न्यूजीलैंड को 3-2 नाल हरा के ओलंपिक्स खेडों में अपनी जित की शुरुआत की। तीरंदाजी में मिक्स डबल्स मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में दीपिका कुमारी और प्रवीण यादव की जोड़ी कोरिया तो हार के तमगे की दौड़ तो बाहर हुई। निशानेबाजी में सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले के फाइनल में 7वें स्थान पर रहा। भारत की मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस के मुकाबले में बरतानिया की अपनी विरोधी टेंटन हो आसानी 11-7, 11-6, 12-10 और 11-9 हराया तो वह महिलावां के सिंगल्स टेबल टेनिस के दूजे गेड़ में पहुंची। भारत भलके बांग्लादेश को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रैस गड्डी राही 200 मीट्रिक टन तरल मैडिकल ऑक्सीजन भेजी जाएगी। भारत में पिछले 24 घंटे दौरान 39,000 तो वध कोरोना मामले दर्ज। बीते दिन 35,087 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। कोविड टीकाकरण की देशव्यापी मुहिम दौरान हुण तक 42,78,82,261 लोगों का टीकाकरण होया। भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने अज अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब का दौरा किया तो इत्थे नतमस्तक होकर अपनी शरधा प्रगटाई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों नाल होए मुकाबले दौरान 2 अणपछाते आतंकवादी ढेर, 3 सुरक्षाकर्मी जख्मी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके आकाशवाणी ते अपने बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देशवासियों नाल रूबरू होणगे। मन की बात प्रोग्राम की यह 79वीं कड़ी होगी। सवेरे 11 बजे प्रसारित होने वाले इस प्रोग्राम का दूरदर्शन के सारे चैनलों तो सीधा प्रसारण किया जाएगा तो इस प्रसारण के तुरंत बाद DD पंजाबी ते खेतरी भाषा में मन की बात प्रोग्राम का रूपांतर प्रसारित होगा, जिसका मुड़ प्रसारण दर्शक DD पंजाबी ते रात 8 बजे भी देख सकेंगे। इस प्रोग्राम राही प्रधानमंत्री अपने मन की गल करन दे नाल लोगों के मन की गल भी सुनते हैं तो कई मुद्दों पर सार्थक और महत्वपूर्ण चर्चा की जाती है, जिस करके पिछले समय तो मन की बात प्रोग्राम होर भी ज़्यादा हरमन प्यारा होया है। अमरीका के विदेश मंत्री एंटोनियो ब्लिंकन 27 जुलाई को अपनी पहली भारत यात्रा ते नवी दिल्ली पहुंचणगे। इस 2 दिन यात्रा दौरान अमरीकी विदेश मंत्री अपने भारतीय हमअहुदा S जयशंकर और भारत के कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल नाल गलबात करनगे। विदेश मंत्रालय अनुसार अमरीकी विदेश मंत्री की यात्रा दोवें देशों विचाले उच्च पद्धरी गलबात की एक कड़ी है और इस नाल दोवें मुल्कों की विश्व और रणनीतिक भाईवाली को मजबूती मिलेगी। गलबात दौरान दोवें धिरां बहुपक्षी और मजबूत संबंधों की समीक्षा करनगे और इन्होंने होर शक्तिशाली बनाने दी संभावनावां ते चर्चा करनगे। इस मुलाकात दौरान खेतरी और विश्व मामलों ते चर्चा होगी, जिस विच कोरोना महामारी तो बाद आम वर्गी स्थिति की बहाली और हिंद प्रशांत खेतर, अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र सहयोग के मुद्दे शामिल ने। 27 जुलाई को अफगानिस्तान सेना के मुखी जनरल वली मुहम्मद भी 2 दिन दौरे पर भारत आ रहे हैं। इस दौरान वह भारतीय सेना के मुखी जनरल MM नरवणे और कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल नाल गलबात करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स खेडों में भारत की भारोत्तोलक मीराबाई चानू को चांदी का तमगा जितने पर बधाई दी है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्होंने खेडों में इस तो वध खुशनुमा शुरुआत नहीं हो सकती सी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत चानू की शानदार कारगुजारी तो बहुत खुश है और उन्होंने भारोत्तोलन मुकाबले में चांदी का तमगा जितने पर बधाई देंगे ने। नरेंद्र मोदी ने कहा कि चानू की सफलता हर एक भारतीय को प्रेरित करती है।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ 49 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਨੂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਅਤੇ ਜਰਕ ਵਿੱਚ 115 ਕਿਲੋ ਤੇ ਸਨੈਚ ਵਿੱਚ 87 ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 202 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਵਿੱਚ ਕਰਨਨ ਮਲਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਨੂ ਨੇ 135 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मीराबाई चानू जी। आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पे मुस्कान लाई है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं नरेंद्र मोदी जी और पूरे भारत की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है आप बाकी खिलाड़ियों को भी प्रेरणा देती हैं और बाकी खिलाड़ी भी शानदार प्रदर्शन इसके बाद करेंगे। पहला ही दिन और मेडल आपने जीतकर दिखाया है। रजत पदक जो आपने जीता है ये भारत के लिए बड़े मान सम्मान की बात है। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਚੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਾਂਗ ਕਿਆਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਜ਼ਾਂਗ ਕਿਆਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਰੂਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਨਾਸਤਾਸੀਆ ਗਲਾਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਨਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਜੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਪਛੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਇਹ ਗੋਲ 6ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਲੈਂਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਾਹਰ ਕੇਨ ਰਸਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 10ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਲੈਂਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 26ਵੇਂ ਅਤੇ 33ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਲੈਂਟੀ ਕਾਰਨਰ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਸਟੀਫਨ ਜੇਮਸ ਨੇ 43ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਮਗੇ ਦੀ ਆਸ ਸੌਰਵ ਚੌਧਰੀ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 137.4 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸੌਰਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲੇ 36 ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤਮਗੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 6-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀ ਸਾਈ ਪ੍ਰਨੀਤ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਦ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੰਤ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਮਨਕਾ ਬੱਤਰਾ ਆਖਰੀ 16 ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਦੀ ਲਿਨ ਯੂਨ ਯੂ ਅਤੇ ਚੇਂਗ ਆਈ ਚੈਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ 11-8, 11-6, 11-5, 11-4 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨਕਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੰਟਨ ਹੋ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 11-7, 11-6, 12-10 ਅਤੇ 11-9 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। CISCE 10ਵੀਂ ਅਤੇ ISC 12ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਖਿਆਰਥੀ CISCE.org ਜਾਂ result.CISCE.org 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ SMMS ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ICSE 10ਵੀਂ ਅਤੇ ISC 12ਵੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। CISCE ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ 200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀ 10 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਚੰਦਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਭਲਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਨਾਪੋਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 35,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ 480 ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 39,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 546 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 4,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 35,087 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,05,03,166 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4,08,977 ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 42,78,82,261 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SDM ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 12, ਅਮਲੋਹ ਅਤੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ 3-3, ਖਮਾਣੋ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 100% ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 4,20,000 ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,88,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁੱਲ 20 ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ 100% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਅਮਲੋਹ ਤੇ 3 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਮਾਣੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ BDPO, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, CDPO, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਾਲਟਰ ਜੇ ਲਿੰਡਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵੜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ OSD ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲਤੀਫਪੁਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾਵਤ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਨਵ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸੈਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 100 ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਚਾਵਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਵਨ ਬੱਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 3 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਬਾਬਾ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।